the resource persons of the earlier sessions today and yesterday and give a detailed review on the OBE. And now you are a little bit better and happy on the task of the OBE. Okay. Here in these sessions, I'm not dealing any new thing because everything is discussed by our experts. Okay. However, we make this session as a discussion forum regard with that is how to frame the questions and the various measurement tools, okay, regard with under the OBE pattern. Okay, therefore I request every one of you. I think today we 20 plus more, okay, from the humanities departments. You just make this session as a discussion forum, okay, for clarifying your doubts, for clarifying your queries. Okay, for this session, okay, we first of all decide that the structures of this session. Okay, here we have 1 hour more rightly. Now the time is 12:56. Sorry, 11:57. Okay, we have 1 hour more. Therefore, here first we have to decide. Okay, the structures of the session. That is what time we take for the presentation and how many minutes we should have for the discussion. I expect suggestions from the participants. Okay, that is, I think it is right for the presentations. I take 45 minutes, 40 to 45 minutes, and the 15 to 20 minutes is for the discussion. Okay, I think you have so many clarifications and queries. For that, we allot the last 20 minutes for your questions. Okay, coming to my presentation. I think you are receiving my screen. Yes, sir. Yes, sir. As the title selection for this 45 minute session is a framing of the question papers for the OBE correlating the COs and the K level. Okay, as I rightly said, okay, here everything is discussed. Okay, before getting into the main discussion of this session, okay, I would like to give a nutshell on what you learned, what you known, okay, by the previous sessions. Okay, uh, I think from the yesterday morning 10 a.m. from the today's last session, that is up to the 12 p.m. There is the 12 noon. Okay, you learn so many things. Okay, now you have the full pictures of the OB, full pictures of the OB. Okay. Now you know that what is the OBE, what activities generally we have to take under the OBE. என்ன வேலை நம்ம செய்யணும், என்ன அந்த ஓபியில நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் வியூ கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay. As rightly said by every resource persons, that is the staff members, you are the 9 pillars of the OBE. Okay, instead of framing the policy related aspects regarding the OBE by the deans and the deputy deans or coordinators and the deputy coordinators of the various cells and the forums, the faculty members are the important pillars for the success of the OBE. அப்போ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அவங்களோட ரோல் இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது.
இந்த செஷன்ல நம்ம அதை தான் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த செஷன்ல நம்ம அதை தான் வந்து என்ன பண்ண போறோம், டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இது நோ தட் ஓபிஇ அப்படிங்கிறது நீங்க ஐ திங்க் எப்போ நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்களோ அதுக்கு 1 இயர் முன்னாடியே நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த ஓபிஇ பத்தி பிளான் பண்ணணும். 2021, 22 or 22, 23 நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா you start your the main discussion on the OBE right from 2019 or 20 itself. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு 1 year 2 yearsக்கு முன்னாடியே நீங்க அதை பத்தி ஒரு அவேர்னஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to create among the faculty members. That is OBE. OBE னா என்ன, how it is differ from the traditional or the present method of the education. What is objective, how it is differ from on what way the outcome is differ from the objectives. இப்போ உள்ள நம்ம சிலபஸ்ல எல்லாம் நான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வச்சிருக்கேன். இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல இருந்து அவுட்கம் எப்படி வித்தியாசமானது, இதை எப்படி நாம வந்து மெஷர் பண்ண போறோம், என்ன மெத்தடாலஜிஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். ஓகே, now you know that there is no concrete methodology for the OBE. இதுதான் ரைட், இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எந்த மெத்தடாலஜியும் கிடையாது. Okay, there is no mathematical formula for computing the OBE. Here we can use the statistical formula. மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 + 2 is 4. நீங்க யார் கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி, எங்க கால்குலேட் பண்ணாலும் சரி 2 + 2 is 4, அது மாறாது. அந்த ஃபார்முலா இங்க ஓபிக்கு கிடையாது. Intuition wise, student nature wise, here we can modify our own methodology towards OBE. நாம மாத்திக்கலாம். இப்ப எங்க காலேஜ்ல நாங்க ஃப்ரேம் பண்ணது அஞ்சாக் மாடல் ஆஃப் தி OBE. ஓகே, வேற காலேஜோட OBE நாங்க என்ன பண்ணல, ஃபாலோ பண்ணல. we developed our own methodology. எங்க ஸ்டூடெண்ட்க்கு, எங்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு, எங்க ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு, எங்க ஸ்டூடெண்டோட லெவல் ஆஃப் நாலேஜ்க்கு என்ன பேட்டர்ன் OBE வேணுமோ அதை நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம். Okay, therefore here there is no concrete methodology or formula or strategy for the uniform structures of the OBE. Here there is no uniformity. தேவையில்லை, யூனிஃபார்மிட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அப்போ உங்களுக்கு என்ன பேட்டர்ன்ல OBE வேணுமோ அதை நீங்க என்ன பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கான ஒரு அவேர்னஸ் 1 இயருக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to create. Then at the top level we have to develop the operational guidelines. We have to develop the methodologies for your OBE. OBE-க்கு நீங்க அந்த பேட்டர்னை கிரியேட் பண்ணணும். டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், இன்டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட், டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ்க்குள்ள என்னென்ன வரணும். இப்போ நீங்க எங்களுடைய பிரசன்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் அசஸ்மெண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 70% and indirect assessments is 30% only. நீங்க 70-30 தான் ஆப்டா அப்படின்னா அதை நாங்க சொல்ல முடியாது. எங்களுக்கு அது ஆப்ட்னு தோணுது, நாங்க 70-30 வச்சிருக்கிறோம். If you feel the 60-40, there is no problem. Or 50-50, no problem. Okay, you just look into the methodology developed by so many intuitions and come to the conclusion which one is most after to your intuition. That is the right methodology. அப்ப இந்த டைரக்ட்ல என்னென்ன வேணும், டெஸ்ட் குவிஸ் அசைன்மென்ட் என்னென்ன வேணும், இன்டைரக்ட்ல என்னென்ன வேணும். ஓகே, ஹையர் லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்க போறீங்க. ஒரு கிளாஸ்ல 100 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா 100 பேரும் அச்சீவ் ஆனாதான் ஹையரா சொல்ல முடியாது. By in our model here we have the 50% achievement is treated as a higher level. 100 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, அதுல 50 பேரே நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய லெவல்ல அவங்களுக்கு அவுட்கம் போய் சேர்ந்தது அப்படின்னா நாங்க அதை ஹையர் லெவல் வச்சுக்கிறோம். அதனால தான் 50% போட்டிருப்போம். 41 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா அதுல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் 50%க்கு மேல அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறான். அப்ப அந்த 50% நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். எங்களுக்கு நாங்க 50% வச்சுக்கிறோம், நீங்க அதை 16 வைக்கிறீங்களா, 17 வைக்கிறீங்களா. The first year we take a 50% as a cut-off weightages. Okay, in the coming years, okay, we can increase that 50% level. அடுத்த உடனே நீங்க 90% நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகாது, நமக்கு எல்லாருமே 90%க்கு மேல போனாதான் ஏன்னா அது ஹையர் லெவல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் வரும். ஓகே, அப்ப at the initial stage we fix the 50% weightages as the students who secure more than 50% weightages are the higher level achievements.
or they achieved the outcome. Okay, therefore these methodologies are decided by, that is, the deans and the deputy deans of the various forums and cells of the college. And after that deciding, they formulate the framework of the OBE. That is what is PEO, then PO, then PSO, and CO. That should be in that order. PEO, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி மெஷர் பண்ண போறோம்? என்ன அதுக்கு PEO? PO, that is a program outcome. Program outcome. Okay. ஒரு யூஜி ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன அவுட்கம், பிஜி ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன அவுட்கம்? சில காலேஜஸ்ல மொத்தமா ஒரே அவுட்கம், either it is a PG or UG, here we have the common outcome. On the basis of the PO, that is a program outcome, here we have developed the specific outcome for the particular program, that is a BCom or BBA, or that is a BA English Literature or BA Tamil or BSc Mathematics. That should correlate with, that should framed on the basis of the PO of the college. And the PO base பண்ணி தான் நம்ம PSO என்ன பண்ணணும், ரெடி பண்ணணும். Okay, here our role at the department level start from the framing of the PSO. PSO நீங்க ஃப்ரேம் பண்றதுல இருந்து உங்களுடைய டியூட்டி என்ன ஆகுது, ஆரம்பிக்கும். PO காலேஜ் லெவல்ல ஃப்ரேம் பண்ணிடுவாங்க by the top level administrators, the deans and deputy deans or coordinators and deputy coordinators. Okay, and the PO base panni, here we have to frame the PSO. Then on the basis of the PSO, here we have to frame, that is the CO. அப்ப நம்ம ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்ல faculty members or the role, including the HODs and other staff members of the department, they join together and frame the PSO, and on the basis of the PSO, the staff members, they individually frame the COs for their courses. Program what we say that the BCom courses and the program la irukkudiya ovvoru paper. Okay, therefore the course teacher framed the CO, and that CO discussed by all the faculty members in the department commonly, and make some common corrections and finalize the CO. Then we have to frame the course content on the basis of the CO. இந்த கோர்ஸ் அவன் படிச்சு முடிக்கும் போது அவனுக்கு இந்த அவுட்கம் வரணும். அப்ப முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to frame the COs for the particular course. Then you can go for the content for the course for attaining that CO. அந்த CO நமக்கு வரணும், அட்டைன் ஆகணும். After completing the course, the CO அட்டைன் ஆகிற மாதிரி நீங்க உங்க கோர்ஸ் என்ன பண்ணணும், you have to frame. சரி, சிலபஸ் கண்டென்ட் போட்ட உடனே நமக்கு CO அட்டைன் ஆயிருமா? ஆகாது. Here we have to use some teaching methodology to inculcate that knowledge leading to that outcome. அதான் சொல்லியிருப்பாங்க, the teaching and learning methodology. என்ன எய்டு நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க, எப்படி இந்த கண்டென்ட் அவனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க போறீங்க, that is very important. COs, course content, then teaching and learning technologies, methodologies. Okay, அப்ப அவனுக்கு கரெக்ட்டா நம்ம கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு, அந்த கண்டென்ட் அவனுக்கு டீச் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாம் we are in the last stage, that is called as the measurement of the outcome, whether the students attained the outcome we already framed. நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம், இந்த கோர்ஸுக்கு இந்த அவுட்கம் வரணும், அவுட்கம் வருதான்னு நீங்க மெஷர் பண்ணணும். எப்படி மெஷர் பண்றது? That is what we already discussed by our resource persons from the various sessions. Okay, there is a test, quiz, assignment, and there is a tutorials, seminars, and so other modes of measurement techniques.
that measurement really aid to measure the outcome of the education. இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாம எஜுகேட் பண்ணது போய் சேர்ந்திருக்கா? முன்னாடி நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் வச்சிருந்தோம். தட் இஸ் டீச்சர் சென்ட்ரிக். நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதனுடைய நோக்கம், உனக்கு அது போய் சேர்ந்ததா சேரலையாங்கிறது எங்களுடைய பர்பஸ் கிடையாது. நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க, இதெல்லாம் உனக்கு தெரியணும்னு சொல்லிக் கொடுக்க, உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா தெரியலையாங்கிறது யூ ஜஸ்ட் மெஷர் இட். This is the technology, this is the methodology we followed in the previous educational pattern. But in OBE, here we measure the outcome of the students. The real difficulty is in that part, that is the measurement is somewhat difficult. Okay, the measurement of the objective is somewhat easier because it is our end. We know that whether we achieve our objectives or not. But here we are trying to measure the outcome, what the originally the students get. அவனுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம மெஷர் பண்ணணும். அதுதான் இங்க டிஃபிகல்ட். அதுக்கு தான் இவ்வளவு பெரிய that is we follow that so much complicated methodology. Okay, சரி, அப்ப மெஷர் பண்றது எப்படி? டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க, குயிஸ் வைக்கிறீங்க, அசைன்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு. சரி, இப்ப இதுக்கு நம்ம ஆர்டினரி டெஸ்ட் வைக்க முடியுமா? வைக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம அவனை மெஷர் பண்ணணும்ல. Okay, here we are not measuring the percentage of marks. Previously we measuring only the percentage of marks. Academically we measure whether the students have the knowledge or not. But now really the students get some skill. அங்க அவன் மார்க் எடுத்தானா நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா that is in the OBE ல அவனுக்கு அந்த ஸ்கில் இருக்கான்னு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? check பண்ண போறோம். That is what our principal rightly said in the inaugural address. That is a skill development. That is the core concept of the new economic policy is going to be implemented by the central government in the next year onwards. Okay, அப்ப அந்த outcome மெஷர் பண்றதுக்கு here we have some methodologies. Okay, in that methodology the important tool is the question paper. Therefore, dear friends, the measurement of the OBE, the measurement of the skill of the students is majorly on the part of the question paper framing. That is why our coordinator rightly said that is the last session is the important one. As everybody, you should know the methodology of the framing question papers for OBE pattern of the education. How it is differ from the previous pattern. The previous pattern we only concentrate on the K level alone. Even some of us, we are not aware about the K level. Okay, in the 1950 itself, that is the Benjamin Bloom's developed that is the knowledge level of the students. That is the 6 K levels. Okay, however, we are not aware about the K level because most of our colleges are affiliated to the universities. A small group of the teachers, they framed the question papers and send the same thing to the affiliated colleges. Now only we are in the autonomous status. Okay, the autonomous colleges, they frame their own questions and conduct the test and the other measurement tools. Okay, for measuring the academic levels of the students. Okay, autonomous status la the K level namakku varudhu. As there is a you entered in the autonomous status in the year of 2020 itself. Okay, therefore I think now only you heard about the knowledge level in the question paper framing. இப்பதான் அது உங்களுக்கே தெரிய வந்திருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம question paper frame பண்ணது இல்ல. With our college have sound experiences in the autonomous nature of working. Okay, more than 25 years நாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் autonomousல இருக்கிறதுனால we know something about the K level and
the COs. ஓகே, அப்ப நீங்க முதல்ல அந்த K லெவல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி அப்படிங்கறத நிறைய சொல்லி இருக்காங்க. COs வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஓகே, அப்ப இந்த ரெண்டையும் கார்லேட் பண்ணி எப்படி क्वेश्चन பேப்பர் எடுக்கிறது? That is a very important thing. Okay, from this point onwards you are starting your measurement methodology. Generally the policies are framed top to bottom, higher level to lower level. Policies எல்லாம் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா higher level ல இருந்து நமக்கு lower level வரும். accuracy coordinator ல இருந்து principal ல இருந்து பாலிசியை எடுத்து அதுக்கு framework பண்ணி அதுக்கான methodologies சொல்லி கடைசில யாருக்கு வந்து சேரும் அப்படின்னா the lower level, that is academic staff, that is the teachers. But the groundwork, the real work, the execution part, it starts from lower level to the top level. Execution எங்க இருந்து போகும்? lower level ல இருந்து தான் போகும். Therefore the execution of the OBE, it starts from us, the real teachers, the faculty members. நம்ம கிட்ட இருந்து தான் போகுது. நம்ம தான் என்ன பண்றோம்? CO ஃப்ரேம் பண்றோம். நாம தான் என்ன பண்றோம்? கோர்ஸ் கண்டென்ட் ஃப்ரேம் பண்றோம். நாம தான் என்ன பண்ண போறோம்? அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மென்ட் போட போறோம். நாம தான் என்ன பண்ண போறோம்? அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மென்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் எடுக்க போறோம். K லெவல்ல பேஸ் பண்ணி, CO பேஸ் பண்ணி, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மென்ட் பேஸ் பண்ணி நாம என்ன பண்ண போறோம்? क्वेश्चन பேப்பர் எடுக்க போறோம். Okay, this is what the main topic here we are going to discuss. Here we are going to discuss in the next 30 minutes. I think now the time is 12:20. Therefore, in the next 20 minutes, I give some examples and something regard with the correlating COs and K level. I already said that nothing is discussed new in this session. I just collecting and presenting the same for your easy understanding. That's all. Okay, I think you are viewing my PowerPoint presentation. I'm right? Yes, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Here for this presentations, I have 3 objectives. That is understanding Bloom's taxonomy, correlating COs and K level, and discussing some model question papers from our own institution. Okay, coming to the first objectives, already you know that. Already you know that in the 1915 itself, the Bloom's, Benjamin Bloom's, okay, prepare the hierarchy of the level of knowledge of the students. Here we have the 2 pyramids. Okay, that's the left hand of pyramids is the old one, and the right side pyramids is a revised one. That's called as the modern Bloom's taxonomy. Now we are using this modern Bloom's taxonomy. Okay, in the modern Bloom's taxonomy, in the lower level we have remembering. Okay, you just understand the words remembering, understanding, or explaining, applying, analyzing, and evaluating, and creating. Okay, in the level of understanding வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Remembering, okay, remembering அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை அப்படியே அவன் திருப்பி ரீகால் பண்றது. திருப்பி அப்படியே என்ன பண்றது? ரீகால் பண்றது. The earlier days, in the school days, I still remember that. Okay, I just recall the essay in English. Okay, without understanding what contains its meaning. எதுன்னே தெரியாம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி அதை எழுதிட்டு வரும். இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்? நாம சொல்றதை விட நானும் சொல்றது கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு எஸ்ஏ என்ன பண்ணியிருப்பேன்? டாப் டு பாட்டம் மனப்பாடம் பண்ணி அங்க போய் அப்படியே என்ன பண்ணியிருப்போம்? எழுதியிருப்போம். அதுக்கு மீனிங் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது. திஸ் இஸ் அட் தி லோயர் லெவல். This is the lower level of knowledge. Okay, the most of the students, they easily they recall. Memory ன்னு சொல்றோம் பாருங்க, எது என்னன்னு தெரியாமையே நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ தமிழ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ்னு இல்ல, தமிழ்லயே நம்ம அதை தான் செஞ்சிருப்போம். ஓகே, without knowing the real meaning of the திருக்குறள், அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு சொல்லிடலாம். இது மீனிங் தெரியும்ல. ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கேட்டீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுவாங்க? கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க. மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஜஸ்ட் ரிமெம்பரிங்
what we taught in the class. Classல நம்ம சொன்னதை அவன் recall பண்ணிடுவான். That is called as the remembering. Most of the students having such remembering. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் இந்த remembering knowledge இருக்கும். அதான் அது பேஸ். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இருக்கும். 40 ஸ்டூடெண்ட் தான் 40 பேர் remember பண்ணுவான். இந்த 40 பேர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 35 பேர் 36 பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவான். அது என்ன மீனிங் அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியும். ஓகே, இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரியும். They just understand and able to explain. அகர முதல்ல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றை உலகம்னா அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரியும். ஓகே, அதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவனுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும். அண்ட் அடுத்த லெவல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா some students only applying that understanding in their life or in their further educations or further career. என்ன அவன் படிச்சிருக்கானோ அதை என்ன பண்ணணும், அவன் அப்ளை பண்ணணும். மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அக்கவுண்டன்சில நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா here we are applying. நீங்க பாத்தீங்க golden rules of the accountancy, the motivational theory. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா here we remembering நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நம்ம ரீகால் பண்றோம். ஓகே, என்ன ஏதுன்னு தெரியாமயே 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல முதல்ல மனப்பாடம் பண்ண தான் சொல்லியிருப்போம். What is the golden rule? Debit what comes in, credit what goes out. All expenses and losses are debited. All incomes and gains are credited. ஓகே, தூங்குறவனை உசுப்பி நீங்க சொல்லுனாலும் சொல்ற மாதிரி தான் நம்மள ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல. Because this is a very fundamental. Without knowing that fundamental, you can't go the further. அடுத்த லேடருக்கு நீங்க போக முடியாது. ஓகே, அப்ப என்னன்னு தெரியாம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிமெம்பரிங், அதுக்கு மீனிங் தெரியுது. ஓகே, உள் வருவனவற்றை பற்றுவை. வாட் கம்ஸ் இன் டெபிட், உள் வருவனவற்றை பற்றுவை. அப்ப மீனிங் நமக்கு தெரியுது. இந்த தெரிஞ்சதை நீங்க அப்ளை பண்ணணும். where the students applying that concepts. ஓகே, ஒரு கணக்கு கொடுக்குறோம், அந்த கணக்குல ஒரு ஜர்னல் என்ட்ரி போட சொல்றோம். அப்ப ஜர்னல் என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னா the student knows or can have the capacity to apply the golden rules. அந்த golden rules அவன் அங்க அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சாதான் அவன் ஜர்னல் எழுத முடியும். சரி, ஜர்னல் எழுதியாச்சு. Next, go for the next level, that's called as analyzing. For that, here we have the ratio analysis. Journal, ledger, trial balance எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. பேலன்ஸ் ஷீட் வந்துருச்சு. பேலன்ஸ் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கு, லாஸ் இருக்கு, எல்லாம் பார்த்தாச்சு. நீங்க பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்றது, ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்றது எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்ளையிங். That is the rules of the accountancy, the principles of the accountancy. After preparing the final accounts, if you have the analyzing capacity, then you can interpret the financial position, the profitability position of the organization. We are seeing the level of the profit. We can't predict the financing position or the profitability position of the organization. ஒரு கம்பெனில 1 லட்சம் ரூபாய் profit இருக்கு, இன்னொரு கம்பெனில 20 லட்சம் ரூபாய் profit இருக்கு. By seeing the profit itself, we can't say that the profitability position is better than the company having the 20 lakh rupees as a profit. We can't say. அவன் கேபிட்டல் 1 கோடி ரூபாய் இருக்கும். அவன் கேபிட்டல் 1 கோடி ரூபாய் இருக்கும். அவன் என்ன பண்ணிருக்கான், அதுல 20 லட்சம் ரூபாய் ஆட் பண்ணிருக்கான். இங்க கேபிட்டல் ஜஸ்ட் இவனுக்கு எவ்வளவுதான் இருக்கு, ஜஸ்ட் இவனுக்கு 1 lakh தான் இருக்கு. From that 1 lakh itself, he earned 1 lakh rupees as a profit. That analyzing capacity that should be developed to the students by asking the question paper, by framing the question paper, asking the questions like that. சரி, அவன் அனலைஸ் பண்ணியாச்சு, இது ப்ராஃபிட்டபிள். எவாலுவேட்டிங் அனலைஸ் பண்ணி ரிசல்ட்ட சொல்லியாச்சு. இந்த ரிசல்ட்ட பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்மை அவன் எவாலுவேட் பண்ணணும். where you are strong, where you are weak, evaluate. After evaluating, here you are giving some suggestions. That suggestions here is called as the creating.
In the common sense, that is in the commerce sense, not a common sense, in the commerce sense, here we suggest, in our PhD, we give some suggestions to the organization, some suggestions to the customers or the firms. Okay, here that suggestions are at the creating level. By doing all this, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and finally we give the suggestions. That suggestions, here it's called as the creating level. Okay, I understand, dear friends. Okay, here we measure all the levels. We can't expect all the students have the 100% creating level. That is why here the taxonomy in the diagram of the ladder, there is a pyramid format. நம்ம எல்லாத்துக்கும் ரோமரிங் அதிகமா இருக்கும், அதை விட கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்மியா இருக்கும், அதை விட கொஞ்சம் அப்ளையிங் கம்மியா இருக்கும், அதை விட கொஞ்சம் அனலைசிங், எவாலுவேட்டிங், கிரியேட்டிங் வந்து கடைசியில எண்ட் பாயிண்ட். ஓகே, அதனாலதான் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லேடர் ஃபார்ம்ல நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. தட் ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், then only you can go for the framing of question papers under various K level. இதான் நம்ம K level னு சொல்றோம். Remembering is a K1, understanding is a K2, applying K3, analyzing K4, evaluating K5, and creating the K6. Therefore, here you have to ask the questions, okay, to measure the level of the various knowledge level. Without knowing that knowledge level, you can't ask the questions for the measurement of the student knowledge level. That is why I am explaining in detailed manner about the Bloom's taxonomy. Okay, friends, can you see that what we discussed in the previous slide? There is a K1, remember, recognize your term or concept. That's all. Remember only. Okay, to understand, select an explanation for a statement related to the question topic. What we remember, that should be explained. என்ன நம்ம remember பண்ணி இருக்கிறோமோ அதை explain பண்ண தெரியும். That is a level 2. And level 3, what we remember and explain, that should be applied. That should be applied even given context. Real life la இருந்தாலும் சரி அல்லது நம்மளுடைய knowledge acquire processல இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை அப்ளை பண்ண தெரியும். அதை என்ன பண்ண தெரியும், நமக்கு அப்ளை பண்ண தெரியும். You understand? That is the application of the golden rules in journalization. That is apply. Then analyze, separate information related to the procedures or technique into its constituent part for better understanding and distinguish between the facts and the information. There is the inferences, the facts and the inferences. I think you know that the difference between the facts and the inferences. The difference between the facts and the inferences. The facts are in figures. The facts are the figures. The inferences are the meaning of the figures. What exhibit the figures? What tells the figures are the inferences. I think all of you know about the statistical tool. There is a hypothesis. Okay, there is a chi-square test. எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Here we accept the hypothesis, the null hypothesis, if the calculated value is less than the table value. The statistics only find the calculated with the table value. The researchers himself knows how make inference about the calculated one, the table value. Yeah, the calculated value is a 5 and the table value is a 7. This is just a fact. From this fact, here you have to know to give the inference. The inference is nothing but
explaining the figures. Give us some separate information related to the procedures or the techniques or the methodologies. Okay, or the tools. The toolsல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், அவனுக்கு ஒரு தனியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். எப்பா இங்க கால்குலேட்டட் வேல்யூ 5 இருக்கு, டேபிள் வேல்யூ 7 இருக்கு, 7 விட 5 கம்மி, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா null hypothesis நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம். This is what the inference. This is what the inference. The student should have such knowledge, such K-level analysis knowledge. Okay, after analyzing, then how the students have, they evaluate knowledge. This is nothing but the judgments. This is nothing but the judgments. Okay, here by applying all the previous 4 levels 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. Okay, after analyzing, okay, whether the students have the capability of making judgments on that inference. Okay, coming to the previous illustration, null hypothesis accept பண்றோம், reject பண்றோம். What is conclusion? I find in some PhD thesis they only write that the null hypotheses are accepted or the null hypotheses are rejected. Okay, alone. That is the inference only. That is not a judgment. That is not an evaluation. Here you have to tell that. What is the result of the acceptance or the rejection of the hypothesis? இப்ப அக்செப்ட் பண்ணிட்டேனா என்ன அர்த்தம், ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டேனா என்ன அர்த்தம்? null hypothesis மேல எழுதி இருப்போம், அத நம்ம என்ன பண்ணனும், எடுத்து எப்ப இந்த ஹைபோதேசிஸை நான் என்ன பண்ணிட்டோம், அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா, there is a relationship, there is a no relationship between this variable and that variable. Okay, இது ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லங்கிறதுனால தான் இங்க சொல்லி இருக்கிறோம், ரிலேஷன்ஷிப் இல்லனா இது ரெண்டுக்கும் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இல்ல, அப்ப ரெண்டு இண்டிபெண்டன்ட். You understand? That is what called as the evaluation. இது ரெண்டும் இண்டிபெண்டன்ட், இது ரெண்டும் சம்பந்தம் இல்ல. அப்ப நீங்க உங்களுடைய டெசிஷனுக்கு இத ரெண்டையும் நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியது இல்ல, கோயின்சைட் பண்ணி டெசிஷன் எடுக்க வேண்டியது இல்ல. That is what called as the create level. Evaluate பண்றதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடுத்த லெவலுக்கு என்ன பண்ண முடியும், you have to go for the create level. You have to go for the create level. Do you understand? This is the knowledge dimension of the various knowledge dimensions. Okay, generally the knowledge you have the 4 dimensions. This is for just for your understanding: factual knowledge, conceptual knowledge, procedures knowledge, and metacognitive knowledges. Okay, and here you just give some words, okay, for the various levels of the knowledges. Okay, at the initial stage, நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த லெவலுக்கு நம்ம எப்படி கேள்வி கேட்கறது, கேள்வி இங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க 5 லெவலுக்கு கேட்கணும். அப்படின்னா 5 லெவலை நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும். அந்த 5 லெவல்ல அவன் கேள்வி நம்ம क्वेश्चन பேப்பர்ல நம்ம கேட்கணும். அப்ப கேட்கறது அர்த்தம் எப்படி கேட்கறது. அப்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இப்பதான் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can use some there is a keyword. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கொடுத்துட்டு remember, understand, apply, analyze, evaluate. என்னென்ன வேர்ட் பாருங்க, illustrate, describe, tabulate, appropriate, summarize, interpret, predict, executive, like that. Okay. Yes. Here that is the assessment pattern. This is this table is only a suggestive one. இப்படிதான் இருக்கணும்ங்கற ரூல் கிடையாது. As I already said that there is no the fixed and concrete pattern of the OBE. The fixed and concrete pattern of OBE. இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நாங்க ஃபீல் பண்றோம். That is why we suggest. Okay. இங்க பாத்தீங்க அப்படினா test 1 and 2. Okay, 3 டெஸ்ட், 3 குவிஸ், 2 அசைன்மென்ட், ஒரு செமினார் for PG. Okay, and finally we have a terminal, that is the examination pattern. But test 1 and 2 க்கு நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா a part portion of the
syllabus is covered in test 1 and 2. அதனால அதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா here 20% for remember and 20% for understanding and all other level should be covered 60%. குவிஸ் பாத்தீங்கன்னா 3 லெவல் தான் நான் ஜெனரலா கேட்க முடியும். அனலைஸ், எவாலுவேட், கிரியேட் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. அதனால அதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், omit பண்ணிருக்கோம். 10, 20 and 70. And assignment 1 and 2. Okay, this is purely for the evaluate. Okay, இதுல நீங்க என்ன பண்ண முடியாது. ஏன்னா நாங்க என்ன பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட்ல சில sometimes in some courses we can not having the scope for evaluation and create level. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க அதை தூக்கி கொண்டு போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், அசைன்மெண்ட்லயே செமினார்லயே வச்சுக்கலாம். ஓகே, அசைன்மெண்ட்டுக்கு மோர் ஸ்கோப் இருக்கு. அவனை இன்னோவேட்டிவா நீங்க என்ன பண்ணலாம், திங்க் பண்ண வைக்கலாம். இங்க படிச்ச எல்லா நாலேஜையும் அவனுக்கு அசைன்மெண்ட்ல என்ன பண்ணலாம், அப்ளை பண்ண வைக்கலாம். ஓகே, அப்ப அதான் நாங்க எவாலுவேட் லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறோம். தென் செமினார் பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் லெவல், அவனுடைய ஓன் ஐடியாஸை அங்க பிரசன்ட் பண்ண விடலாம். And model as the same as a test and terminal is also same as a test. This weightage is a suggestive one. This is not a concrete one. இதான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. This is a just a suggestive one. And here you see that there is a remembering எப்படி கேள்வி கேட்கலாம். This just for your ideas. இப்படிதான் கேள்வி கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Here you just imagine what level of at what level the student should answer that particular question. ஒரு கேள்விக்கு அவன் எந்த லெவல்ல ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத as a course teacher you should decide. அது இந்த வார்த்தை தான் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அப்ப what is அப்படின்னா அது ரோம்பரா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, most of the time if you ask the question what is, that comes under the remembering level. Okay, and understanding, how would you classify, how would you compare? Okay, state in your own words something, that is understanding, that is explaining. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். what it means, what it mean. Okay, give a definition கேட்டீங்க அப்படின்னா that is remembering. Define the term அப்படின்னா அது explanations. Okay, how would you summarize, நீங்க எப்படி summarize பண்ணுவீங்க? Applying. Okay, this questions measuring the level of knowledge of the students applying what he learned. அவன் என்ன படிச்சானோ அதை அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க கேள்வி பார்த்தாவே தெரியும். அதுக்கு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. How would you use, what examples can you find, you have learned, how would you apply, can you make use of, what facts would you select to show. Okay, these questions generally measure the applying level of knowledge. And like analyzing, okay, you just see that some forms of the question. What is the theme? Here also we are asking what, rememberingly what to get up, ingi what kekram, can you list the parts? Okay, what conclusions can you derive, can you distinguish between. You just see that that is a mere word, the what, it's not at all decides the level of knowledge. வாட்ங்கற அந்த ஒரு வார்த்தை அந்த லெவல் ஆஃப் knowledge டிசைட் பண்றது கிடையாது. அந்த வாட்ங்கற அந்த கேள்விக்கு அவன் என்ன ஆன்சர் பண்ண போறான், just remembering enough அப்படினா அத நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, rememberingல கொண்டு போயிருங்க. No, here he should analyze. Then here you just use the word what in analyzing questions. And evaluating, you just see that, can you assess the values, would it be better, why did they, how would you rate, how would you determine, இதை எப்படி நீங்க determine பண்றீங்க. Yes, here the how is used in all the level of knowledges. நீங்க rememberingலயும் நம்ம போட்டுருக்கோம், explainலயும் போட்டுருக்கோம், analyzingலயும் போட்டுருக்கோம், evaluatingலயும் போட்டுருக்கோம். Okay, but here we have some phrases: agree, appear, apprise, assert, award, choose, compare, conclude. Okay, these are some common words. Okay,
using in question paper framing while asking the evaluating type of questions. Okay, but the final decisions regard with, okay, either this question is analyzing or evaluating is in the hands of the course teacher and not by else. And the last level, there is a creating. Okay, this is a higher level order. Higher level order. Here you just see that. Can you propose an alternative? Can you propose an alternative? Here, after having all these things, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, then only the student have the capacity to propose an alternate. How would you test? How would you test? இதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க? Here you have to give a methodology to test the particular thing. Here he would creating a methodology for testing the particular thing. ஏற்கனவே இருக்கிற மெத்தடாலஜியை சொன்னா அப்படின்னா ஜஸ்ட் ரோமரி, யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆல்ரெடி நம்ம டீச் பண்ண விஷயத்தை அவன் சொன்னா அப்படின்னா அது ரோமரி. புதுசா ஒரு விஷயத்த சொன்னான்னு நினைச்சுக்கோங்க, அது கிரியேட்டிங். Okay, all these things are just for your understanding, easy understanding. I think you know everything regarding the various K levels. Okay, now we just go for that is some model question paper from our college. We have some question papers. From that question papers, you can know that that is how we make correlations between the COs and the K level. Dear friends, I think you received that my Word file. Are you receiving my Word file, friends? Yes, sir. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. This is what the constructive alignment for a course, whether it is a PG or UG, it's already discussed by so many resource persons. That is Sugunaran sir and some other, that is I think Lawrence sir explained clearly. This is what the constructive alignment. At the beginning of the semester itself, you should decide the what level of the questions here we have to use in our measurement tools. நம்ம measurement tools க்கு என்ன லெவல்ல நாம கேள்வி கேட்க போறோம், that is very important. And I think you know that the K level and the COs are already correlated. Okay, we have your own our own the methodology of the OBE. In that methodology, here we have the one-to-one correlation among the K level and the CO. K level க்கு CO க்கு நாங்க ஏற்கனவே என்ன பண்ணி இருக்கோம், மேட்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம். First CO K1 and K2. K1 and K2. There is no unit wise question pattern. இங்க நீங்க ஒரு விஷயத்தை நல்லா ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும். இங்க என்ன கிடையாது அப்படின்னா யூனிட் வைஸ் क्वेश्चन pattern கிடையாது. Previously here we have a unit wise question pattern. Now here we are not following the unit wise. Here we are following the K level. நம்ம K levelல தான் क्वेश्चन கேட்க போறோம். ஓகே, இங்க நம்ம CO அப்படிதான் வச்சிருக்கோம். 5 யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங், இது ரெண்டு K1, that is a CO. 5 லெவல்ல இருக்கக்கூடிய 5 யூனிட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரிமெம்பரிங், இது ரெண்டும் CO1. 5 யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய அப்ளை CO2. 5 யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய அனாலிசிஸ் CO3. 5 யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய எவாலுவேஷன் CO4. 5 யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய that is create level is a CO5. அப்ப here we have the scope for all the K levels in all units. எல்லா யூனிட்லயும் என்ன இருக்கு, எல்லா K லெவலுக்கு இருக்கு. அப்ப அந்த ஸ்கோப், அந்த K லெவலுக்கு தான் இங்க நம்ம ஸ்கோப் கொடுக்க போறோமே ஒழிய யூனிட் வைட் அலோகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, இப்ப யூனிட் வைட் அலோகேஷன்ஸ் இல்லாத போது ஓபில கண்டிப்பா என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா there is a open choice questions நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும்.
open choice question ஜெனரலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா answer any 2 from 5 any 3 from 5. The type of question should be avoided in OB pattern. If you ask the question in open choice, there is a chance to omit the some k level. இப்ப say example நம்ம 5 கேள்வி கொடுத்திருக்கேன். Part C ல if you ask the 5 questions, okay, each question from each k level. 5 கேள்வில ஒரு கேள்வி K1, K2, K3, K4, K5 நீங்க 3 தான் எழுத சொல்ல போறீங்க. இப்போ 3 எழுதுனா அவன் ஏதாவது 2 K லெவல் என்ன பண்ணுவான் மிஸ் பண்ணிடுவான். ஓகே இந்த OBE பேட்டர்ன்ல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அலைன்மென்ட்ல அவன் எதையுமே மிஸ் பண்ண கூடாது. அதனால தான் என்ன சொல்றோம் அப்படினா க்ளோஸ்ட் எண்ட் क्वेश्चंस கொடுக்கிறோம். இப்போ நீங்க 3 எழுத சொல்றீங்களா 3 எய்தர் ஆரா கொடுங்க. ஓகே எய்தர் ஆர் 2 क्वेश्चनம் ஒரே K லெவல்ல இருக்கணும். ஒரே K லெவல்ல இருக்கணும். ஓகே அப்ப at the beginning of the semester we frame the constructive alignment for the entire measurement tools. இந்த செமஸ்டருக்கு நீங்க என்னென்ன டூல் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க என்னென்ன K லெவல்ல கேள்வி கேட்க போறீங்க. என்னென்ன K லெவல்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க கேள்வி கேட்க போறீங்க. Here we have some methodology. We have some uniform methodology in our college. அதனால அங்க டெஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 5 லெவல்ஸ் நாங்க என்ன பண்ணிடுவோம் கேள்வி கேட்டுருவோம். சில சூழ்நிலைகள்ல கேட்க முடியாத கேள்வி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நாங்க அத அந்த K5 மட்டும் நாங்க என்ன பண்ணிடுவோம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல தெரியும் நீங்க K6 மட்டும் நாங்க அவாய்ட் பண்ணிருப்போம். Okay, this is a financial management question paper for PG. That is why here we have the seminar. பாத்தீங்கன்னா இங்க செமினார் இருக்கும். PG க்கு மட்டும் தான் செமினார் வச்சிருப்போம். UG க்கு செமினார் கிடையாது. அப்ப நீங்க அந்த PG ல பாத்தீங்க அப்படினா here you just see that okay seminar also. சரி இப்ப internal 1 internal 2 okay and there is a model. okay இந்த மூணுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா நாங்க என்ன பண்ணிருப்போம் 5 K level தான் கேட்டிருப்போம். 6வது K level கேட்கல. Here you just see that only asking the 5 K levels because as a course teacher I believe that the K6 is not asked in the question paper through the test. தெருவுல டெஸ்ட்ல நீங்க क्वेश्चन பேப்பர் மூலமா என்ன பண்ண முடியாது இந்த K லெவல்ல கேட்க முடியாது அப்படி நான் ஃபீல் பண்றேன் as a course teacher alone. ஓகே நான் தான் நடத்த போறேன் ஸ்டூடண்ட்க்கு அப்ப நான் தான் அத மெஷர் பண்ண முடியும். அப்ப எனக்கு என்ன பிலீவ் இருக்கு அப்படினா கிரியேட் லெவல்ல நான் क्वेश्चनல கேட்க முடியாது. உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணலாம் இதே ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மென்ட்க்கு சார் K4 கேக்குறது கஷ்டம் சார். அப்ப நீங்க K4 கேட்க வேண்டாம். ஆனா 5 லெவல்ல நீங்க மெஷர் பண்ணனும். அப்ப K4 நீங்க வேற எங்கயாவது கேட்கணும். Are you understand? 6 லெவல் क्वेश्चंस நீங்க கண்டிப்பா கேட்டே ஆகணும். 5 CO நீங்க என்ன பண்ணனும் அட்டைன் பண்ணி ஆகணும். இந்த 5 CO 6 லெவல்ல டெஸ்ட்ல கேளுங்க, குவிஸ்ல கேளுங்க, அசைன்மென்ட் கேளுங்க, டுடோரியல் கேளுங்க, செமினார் கேளுங்க, டெர்மினல்ல கேளுங்க. எதுலயாவது ஒண்ணு விட்டீங்கன்னா இன்னொருல என்ன பண்ணிக்கணும் கேட்டுக்கணும். எந்த K லெவலும் ஒமிட் பண்ண கூடாது. Therefore here at the beginning of the semester itself here you frame the constructive alignment and give the same format to the OB monitoring cell and the controller of examinations okay for preparing the terminal questions. Terminal questions நான் 5 தான் கேட்கணும்னு சொல்லிருக்கேன். அப்ப 6 K6 ல அவங்க கேள்வி கேட்க கூடாது. Okay, here the course teacher have the freedom to decide the level of K level. That is the level of knowledge. Okay, should be asked in the question paper. Do you understand? Okay, அப்ப இங்க பாருங்க டெஸ்ட்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க 4 CO தான் 5 K லெவல் தான் கேட்டிருக்கேன். குவிஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 3 தான் கேட்டிருக்கேன். அசைன்மென்ட்ல மட்டும் தான் 6 கேட்டிருக்கேன். செமினார்ல 6 கொடுத்திருக்கேன். Do you understand? Okay, அப்ப அசைன்மென்ட்க்கு அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணனும் கிரியேட்டிவ் லெவல்ல அசைன்மென்ட் கொடுக்கணும். That is a very important thing. இங்க அசைன்மென்ட் லெவல் நீங்க 6 கொடுத்துட்டு ஒரு எலிமெண்டரி லெவல்ல ஒரு ரெண்டு கணக்கு செஞ்சுட்டு வாங்க அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா it is meaningless. Here you just ask your students to take the facts of some practical companies okay and give some suggestions. அத அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கு சஜஷன்ஸ் கொடுங்க நீங்க சொல்லணும். Okay, then here you see that this is the question paper or your there is a view பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும். பார்ட் A ல பாருங்க எல்லா क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ண சொல்லிருக்கோம். K1 2 3 CO3 and in section B either are okay answer all questions.
Okay, here also answer all questions. You just see that. Okay. இந்த எய்தர் ரெண்டுமே கே லெவல். அவன் 6A எழுதினாலும் சரி 6B எழுதினாலும் சரி கே லெவல் ஒன்று தான். அப்ப K2 அவன் மிஸ் பண்ண மாட்டான். Here as a course teacher I decide that okay for what level of the student should answer for the particular question. இந்த 6க்கு அவன் K2ல தான் ஆன்சர் பண்ணனும். அத நான் தான் டிசைட் பண்றேன். அப்பனா தான் அவனை மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 7 K4 K3 and for the part C question here also there is a closed end. Both the questions of the 9 A and B at K2 இது ஓபன் சாய்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படினா ஏதாவது ரெண்டு கே லெவல்ல மிஸ் பண்ணுவான். நமக்கு மெஷர்மென்ட்ல என்ன ஆகும் அப்படினா அந்த கே லெவல்ல நம்ம ஒமிட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Some students answering some K level and some students answering the another K level. Therefore the uniformity of the measuring the levels of the student is difficult. That is why here our team insisted to ask the questions in the closed end pattern. And see the quiz. Okay. In our colleges here we have the quiz pattern. Okay. ஒரு 15 கேள்வி PG க்கு நாங்க கேட்போம். Okay. அதுல பாத்தீங்கன்னா choose the best answer இருக்கும். Okay. Filling the blanks, true or false. Okay. Match the following. Okay. Then comprehension. Okay. இப்போ நீங்க comprehensionல நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு case studies மாதிரி நீங்க எடுத்து கொடுக்கலாம். In BBA department they ask the case studies in the tutorials and assignments. Assignmentsல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படினா case studies கொடுத்தாங்க. செமினார் case studies வச்சுக்கறாங்க. Okay. Therefore at the higher level here we can measure the level of the students. Okay. By giving some there is a creative work. இது quiz நீங்க பாத்தீங்கன்னா then அடுத்து பாத்தீங்கன்னா assignment முதல்ல நாங்க டிசைட் பண்ணிரோம் at the beginning of the semester itself we decide the level of the knowledge for the assignments. Okay, for the tutorial also for the seminar topics. Okay, ஒரே டாபிக் நீங்க கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இத பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடண்ட்க்கும் ஒவ்வொரு டாபிக் கொடுத்துக்கலாம். யூனிக்யூனஸ் இருக்கும். Okay, this is what the PG the same methodology we followed at the UG level. Okay, except the seminar. The seminar content மட்டும் UG க்கு இருக்காது. Seminar content மட்டும் எங்க இருக்காது? UG க்கு இருக்காது. Then all other methodology, the measurement methodology, measurement tools are used at UG level also. UG level also. We can give these model question papers to you for your easy understanding. Due to the time constraint, now the time is 12:53. Okay, I take 12 minutes or there is 8 minutes more what we decided first. 45 க்கு முடிப்போம்னு சொன்னோம். 53 ஆயிருச்சு. This is a different patterns of the question paper asking. Okay, previously in the year of 2018 itself we get into the OBE. And that time we are giving the open end questions. Again you see that open end questions. Okay, ஏனா அப்போ ஒரு பேட்டர்ன் என்ன ஆயிருச்சு ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஓபன் end question பேப்பர்ல போயிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு மாத்துனா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கறதனால அந்த ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் நாங்க என்ன பண்ணோம் பார்ட் C ல மட்டும் ஓபன் end கொடுத்தோம். From 2020 21 onwards. Okay, 2020 21 onwards that is we have that is the closed end question papers. This is what that is the framing of the question papers correlating the COs and the K level. Here the ultimate power is in the hands of the course teacher. Your judgment is the final. No one interfere your decisions regarding the K level and the that is the CO. Okay, உங்களோட ஜட்ஜ்மென்ட்ல வேற யாரும் தலையிட முடியாது. ஓகே, அதுக்காக நீங்க அப்ரப்ட்டா நீங்க என்ன பண்ண முடியாது. ஒரு பேசிக் क्वेश्चंस கொண்டு போய் நீங்க கிரியேட் லெவல்ல நம்ம சொல்ல முடியாது. ஓகே, அதனால உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு. அந்த ஃப்ரீடம் நாம சரியா யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது ஆமா சொல்லிருங்க. யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது there is a question papers என்ன இருக்கும் அப்படினா K லெவல்ல ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 8 வர என்ன சொன்னாரு? question papers reflect பண்ற மாதிரி இருக்கும்போது then automatically
you can measure the CO, you can measure the ஒருங்க course நான் outcome. கேட்டு சொல்றேன். If you ராஜினி able கிட்ட to கேட்டு measure சொல்றேன். the course outcome, then you can able to measure அவன் there is வீட்ல எடுத்து வச்சிருந்தான்னா and there is a PSO and PO and PUO. Okay, thank you participants. Okay, I come to my, there is the original PowerPoint. Okay, if you have any queries, okay, I am ready to answer your there is queries and clarifications. Okay, sorry for taking 11 minutes more. Okay. சார் வணக்கம் சார், நான் சிவசங்கர் பிபிஐ டிபார்ட்மெண்ட் சார். Yes sir, yes. சார் சின்ன டவுட் சார். இப்போ நாங்கள் 1 இயருக்கு வந்து சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி சிஓபிஓ மேப் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சார். இதில் நாங்கள் என்ன Yes. பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா CO1 அப்படிங்கிறத யூனிட் 1 அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி CO1னா யூனிட் 1, CO2னா யூனிட் 2 இப்படி வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து இப்போ இந்த செமினாரில் நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூனிட்டோட எல்லா கண்டென்ட்டையும் நம்ம நாலேஜ் லெவல் எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி செக் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ Yes, நாங்கள் yes. வந்து CO1 வந்து யூனிட் 1 வச்சுக்கிட்டதுனால இந்த யூனிட் 1ல எல்லா இப்போ K2 K1லேருந்து K6 வரைக்கும் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு நாங்கள் போட்டுக்கிட்டோம்னா இப்போ எல்லாமே செக் பண்ண முடியும்ல சார்? இப்போ ஃபுல்லாக என்டையராக மாற்றுறதுக்கு பதிலாக இப்போ நாங்கள் யூனிட் வைஸாக வச்சுக்கிட்டதுனால ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் நாங்கள் K2 K6 சில சப்ஜெக்டில் K6 வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாட்டி அதை நாங்கள் இன்டர்னல் காம்பவுண்டாக செக் பண்ணிக்கலாம், அப்படி நாங்கள் மாற்றிக்க முடியுமா? இப்போ நீங்க அப்ப CO K லெவல் மேப்பிங் உங்களுக்கு மேப் ஆகாதுல்ல. இப்போ நீங்க CO1னா நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னா the CO1 is measuring the K1 அப்படிங்கறத நாங்க டிசைட் பண்ணிருக்கோம். அப்ப நீங்க அந்த ஒரு யூனிட்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் CO க்கு ஒரு யூனிட் போட்டு நீங்க 6 லெவலையும் நீங்க உள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்க CO1 6 K லெவலையும் நீங்க மேட்ச் பண்ணணும்ல. ஆமா 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 ஆமா. அப்ப நீங்க இப்படி ஒவ்வொரு CO-வும் 6 K லெவலுக்கு நீங்க மேட்ச் பண்ணும்போது you have facing some difficulty in the measurement of the K level. As a teacher, I want to know that okay, at what level my student stands. என்னோட ஸ்டூடெண்ட் எந்த லெவல்ல இருக்கான் அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கணும். என் ஸ்டூடெண்ட்க்கு K1 இருக்கா, K2 இருக்கா, K3 இருக்கா, K3 லேர்ன் பண்ணிருக்கானா, K4 லேர்ன் பண்ணிருக்கானா. சில கிளாसेसல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் K3 வரைக்கும் தான் இருப்பான், K5 6 இருக்காது அவனுக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to modify my teaching methodology to inculcate the 4 5 6 level to the students. அவனுக்கு அந்த 4 5 6 உள்ள கொண்டு போறதுக்கு நான் என்னோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜியை மாத்தணும். அப்ப அந்த K லெவல் வைஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நாலேஜ நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா CO1 எங்களுக்கு இந்த டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தது. at the inception, in the introduction of the K level, there is OBE in our college. We usually ask the same question to the the organizers of the OBE and the IPSC. இதே கேள்வி எங்க ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸும் கேட்டாங்க. அப்ப கேட்கும்போது தான் நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஓவரால் மெஷர்மெண்ட் நீங்க பண்றீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் here you have to measure the level of students at various K level. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அவன் எந்த லெவல்ல இருக்கிறாங்கறத நம்ம என்ன பண்ணணும், மெஷர் பண்ணணும். அப்பனாதான் அவனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த நாலேஜ் உள்ள கொடுக்க முடியும். நீங்க இப்படி யூனிட் வைஸா நம்ம போனோம் அப்படின்னா நாலேஜ் K லெவல் வைஸ் அவனை மெஷர் பண்ண முடியாது, ஓவராலா தான் அவனை மெஷர் பண்ண முடியும். எதுவுமே நீங்க வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா கான்கிரீட் பேட்டர்ன் கிடையாது. நாங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணிருக்கோம், எங்களுக்கு K லெவல்ல அவனை மெஷர் பண்ணணும், நாலேஜ் லெவல்ல அவன் இருக்கிறானா, அவன் கிரியேட் லெவல்ல இருக்கிறானா, எவாலுவேட் லெவல்ல இருக்கிறானா. ஓகே, at the end of the semester itself the course teacher measure the level of the students on the basis of the various knowledge level. எங்களுக்கு வந்துரும், we have the software. அந்த சாஃப்ட்வேர் பேஸ் பண்ணி எனக்கு என்ன வந்துரும், இப்போ உங்க கோர்ஸ்ல நாலேஜ் லெவலே இல்ல, உங்க கோர்ஸ் லெவல்ல எவாலுவேஷன் லெவலே இல்ல, இதுல நீங்க அனலைஸே என்ன பண்ணல அவனுக்கு இல்ல. அப்ப அனலைசிங் ஸ்கில் அவனுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இம்பார்ட் பண்ணுங்க. எல்லாம் வந்து நோபரன்ஸா தான் இருக்கு.
அவனுக்கு அப்ப என்ன பண்ணுங்க, நீங்க எவாலுவேட் அவனை எடுத்துட்டு போங்க அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு சஜஸ்டிவா என்ன பண்ணுவாங்க, ஓபி மானிட்டரி கவுன்சில்ல இருந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப நாங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, we can modify our own teaching methodology. For that only here we suggest that is a CO2 K level mapping. யூனிட் வைஸ் போறது அட்வைஸ் இல்லங்கிறது எல்லாருமே சொல்றாங்க. சார் இன்னொரு டவுட் சார், இப்போ நம்ம இந்த K4 இருக்கு இல்லையா, அனலைசிங், அதை ஜட்ஜ் பண்ற மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் கேட்குறோம். இப்போ வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்லயே ஒரு சின்ன ஒரு கேஸோ இல்லைன்னா ப்ராப்ளமோ கொடுத்து அதை அதை அனலைஸ் பண்ற மாதிரி கொடுக்குறது பெஸ்ட்டா, இல்லை ஸ்ட்ரைட்டா அந்த ப்ளூம் ஸ்டாக்ஸ் பயன்படுத்தி வேர்னிங்ஸ் மட்டும் கொடுத்து அப்படி கொஸ்டின் கேட்கறது பெஸ்ட்டா சார்? இந்த வேர்டிங்ஸ் நீங்க பாதர் பண்ணாதீங்க. வேர்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஐ ஓபனர். அதுதான் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் லெவல்ல வேர்டிங்ஸ் நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ஒரு ஈஸி யூசிங். இப்பதான் ஒருத்தர் புதுசா காலேஜ் லெவலுக்கு வந்திருக்காரு, இப்பதான் முதல் கொஸ்டின் எடுக்க போறாரு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து ஒரு கைடா இருக்கும். இல்லை சார், நான் வேர்டிங்ஸ் சொல்றது வந்து அந்த சிச்சுவேஷன்ஸோ ப்ராப்ளம்ஸோ கொடுக்காம ஜஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் ஃபார்மேட்ல கேட்கறது அது அட்வைசபிளா, இல்ல அனாலிசிஸ் பார்ட்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஒரு கேஸ் இதை கொடுத்து இதை நீ எப்படி அனலைஸ் பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்கறது பெஸ்டா சார்? நான் வேர்டிங்ஸ் மெஷர் பண்ண எஸ், ரெண்டுலயுமே அதுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. ரெண்டுலயுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு. இப்ப அக்கவுண்டன்சில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஓகே, அக்கவுண்டன்சில நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நீங்க அவங்களுக்கு டீச் பண்ணிக்கிறது கிடையாது. ஒரு எக்ஸ்டெண்டிவ் ஒர்க் ஒன்று இருக்கு, ஒரு எக்ஸ்டெண்டிவ் ஒன்று இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் நம்ம நடத்திருப்போம். ஒரு நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு அக்கவுண்ட்ஸ் தெரியும் நினைக்கிறேன். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு தான் நம்ம செஞ்சிருப்போம். நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாத ஒரு 7வது, ஒரு 5வது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஒரு 6வது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், ஒரு 7வது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம சொல்லி கொடுத்ததை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அவன் எழுதுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க தியரியாவே உங்க ப்ராப்ளத்துல ரியல் ப்ராப்ளத்தை கொடுக்காம நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அனலைஸ்ல கேட்டுக்கலாம். பட் the final decision is in your hands. இதுக்கு அவனுக்கு என்ன லெவல் தேவைப்படும் அப்படிங்கறத as a coach teacher you have to decide. ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார், ஓகே சார். சார் இன்னொரு சின்ன டவுட் சார், இப்போ நம்ம லா பேப்பர்ஸ்லாம் ஹேண்டில் பண்றோம்ல சார், இதுல வந்து நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி எப்படி சார் கொண்டு வர்றது? Yes, this is a common question. We also feel that நீங்க லா பேப்பர்ல ஜெனரலா என்ன பண்ண முடியாது, கிரியேட்டிவா கொண்டு வர முடியாது. அங்க எல்லாமே எப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா that is a remembrance, அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தென் வந்து அப்ளை வரைக்கும் தான் இருக்கும். அப்ளை இருக்கும், அதுக்கு மேல போக கஷ்டம், அதுக்கு மேல இருக்காது. அதனால நாங்க ஜெனரலா லா பேப்பர்ல இந்த 4 and 5க்கு நாங்க போறது இல்ல. பட் we have some common pattern. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், சில இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போணும். ஓகே, ஓவராலா காலேஜ் லெவல்ல ஒரு மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணும்போது நாங்க நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். டிபார்ட்மெண்ட் லெவல்ல லா பேப்பர் எப்படி எடுத்துட்டு வர்றது, லா பேப்பர்ல நீங்க கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ் அப்கோர்ஸ் லா பேப்பர்ல அவனை நீங்க கிரியேட்டிவாவோ அல்லது எவாலுவேட் லெவல்லையோ நீங்க கேட்கறது கஷ்டம். ஓகே, அதுக்கு நீங்க ஒரு போஸ்டர்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், கொடுக்கணும். ஓகே, ஆனா வேற வழி இல்ல, சில வகையில நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம். காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க அந்த அந்த பர்டிகுலர் பேப்பரோட நேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கிரியேட் லெவல்ல கேட்கலாம் அப்படிங்கறத நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் நீங்க டோட்டலி ஸ்கோப் இல்ல சார் அப்படின்னா you can omit that. அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. உங்க ஓவரால் மெத்தடாலஜி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா நீங்க அதை ஒமிட் பண்ணிக்கலாம். சார் எனக்கு இப்படி ஒரு ஐடியா தோணுது சார், இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமான்னு சொல்றீங்களா கேஸ்ல, சாரி லால? இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொயஷன் இல்லைன்னா அன்டியூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல சார், இதுல வந்து ரியல் டைமா ஏதாவது ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு கேஸ்ல, நம்ம அதை வந்து நோட் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஜட்மெண்ட்டையும் நீ வந்து எவாலுவேட் பண்ணி நீ இந்த கான்செப்ட் எப்படி நீ வந்து கொண்டு வர அப்படி கொடுத்துக்கலாமா சார்? அப்புறமா டீச்சிங் மாத்தணும்ல சார்? எஸ், இத நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடீஸ் நம்ம சொல்றோம். ஓகே சார், ஓகே சார். டைம் கேஸ் ஸ்டடீஸ் கொடுத்து அவனை அனலைஸ் பண்ண சொல்றது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாத்துலயுமே, பிரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஓகே ஒரு கம்பல்சரி क्वेश्चंस இருக்கு, அது கேஸ் ஸ்டடி. எஸ் சார், எஸ் சார், எஸ் சார். பிஜி லெவலுக்கு நீங்க கேஸ் ஸ்டடீஸ் டிஸ்கஸ் பண்றது ஆப்டா இருக்கும். யூஜி லெவலுக்கு அத பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. the discussions are going on. okay, but ana if you ask the case studies definitely that comes under the create level. yes sir, yes sir. what is that is right. நீங்க சொன்னது k லெவல்ல ஹையர் லெவல் தான். ஓகே சார், ஓகே சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம டவுட் இருந்தா நீங்க இப்ப சார்ட்ட கேட்டுக்கலாம். Sir, good afternoon, sir. I'm Deepak from Department of Business Administration, sir. Welcome, sir.
சார் இப்போ நீங்க ஒரு மாடல் கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் காமிச்சிருந்தீங்க ஃபைனான்சியல் அக்கௌண்டிங்க்கு. அதுல வந்துட்டு செமினாரை வந்து நீங்க K6ல எவாலுவேட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருந்தீங்க சார். ஆர் யூ ஃபாலோயிங் எனி ஸ்டாண்டர்ட் ரூப்ரிக் சிஸ்டம் ஃபார் திஸ்? பிகாஸ் இந்த K6 வந்து ஒரு செமினார்ல எப்படி எவாலுவேட் பண்றதுங்கிறதுல ஆக்சுவலி ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் கிளாரிட்டி. Sir, the evaluation technique is full in the hands of the course teacher. நீங்க எப்படி evaluate பண்ணணும் நீங்க தான் நம்ம தான் டிசைட் பண்ண முடியும். ஓகே. ஆனா ஜெனரலா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு செமினார் அப்படின்னு வரும்போது அவன் மியர் லோமரிங் மட்டும் இருக்காது, அவன் அதை எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அடுத்து நீங்க அதை பாத்தீங்க அப்படின்னா நாம டிஸ்கஸ் பண்ண இஷ்யூஸை மட்டும் அவன் அங்க நம்ம செமினார் டைட்டில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay, here we are giving some common title also regarding to the commerce or the present business world. அது சம்பந்தமா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாங்க என்ன பண்றோம், ஒரு செமினார் பேச சொல்றோம். இப்போ நீங்க there is a social marketing பத்தி you can give a seminar அப்படின்றோம். இப்போ சோஷியல் மார்க்கெட்டிங் நம்ம என்ன பண்ணிருக்க மாட்டோம், சப்ஜெக்ட்ல இருக்காது, மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கும். அப்ப அதோட எக்ஸ்டெண்டிவ் ஃபார்மா தான் இங்க சோஷியல் மார்க்கெட்டிங் அவன் எடுத்துட்டு வரணும். அப்ப the preparations of material and PowerPoint and explanation techniques, okay, everything is a creative nature. அங்கதான் அந்த கிரியேட்டிவ் அவனுக்கு வருதா இல்லையான்னு நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம். நாம கொடுத்த விஷயத்தையே அவன் டிஸ்கஸ் பண்றானா இல்ல புதுசா ஒரு விஷயத்த கொண்டுட்டு வர்றானா அப்படிங்கறத நம்ம அங்க மெஷர் பண்றோம். நான் சொன்ன விஷயத்தையே நான் செஞ்ச கணக்கையே அவன் அங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அப்படின்னா அது அவனுக்கு ரெமம்பரன்ஸா தான் இருக்கும். ஆனா there is a scope for the create level, the evaluation level, the create level. ஓகே, அப்ப அந்த கிரியேட் லெவல் அந்த எவாலுவேட் லெவலுக்கு அங்க அவனுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. அந்த லெவல் வரைக்கும் அவன் போறானா? if the students okay utilize this creating and evaluation level, then you can give that level of measurement. அவனுக்கு அந்த மெஷர்மென்ட் கொடுக்கலாம். வரல ஸ்டூடெண்ட் வரல, as a course teachers you feel that இதுல எந்த கிரியேஷன் இல்ல எந்த லெவல் இல்ல அப்படின்னா you prepare your students regard that level. அந்த லெவலுக்கு அவன் நீங்க கிரியேட் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம், நாம கிரியேட் பண்ணணும். That is why here we use that this is a guide to the teachers for the next session of the teaching. அடுத்த செஷனுக்கு நான் எப்படி நடத்தணும் அப்படிங்கறத இந்த அவுட்கம் பேஸ் பண்ணி தான், because here we are saying that the students are our output. The students are our output. நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸ்டூடெண்ட். இந்த ஸ்டூடெண்ட வச்சு தான் நம்ம லெவலை மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த ஸ்டூடெண்டோட அவுட்கம் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுடைய மெத்தடாலஜியை மாற்ற முடியும். அந்த மெத்தடாலஜியை வச்சு தான் அடுத்த அவுட்கம் அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அடுத்த பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அவுட்கம் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னா இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதனால ஸ்கோப் இருக்கு. ஸ்டூடெண்ட் அந்த லெவலுக்கு வரனா இல்லையா நாம மெஷர் பண்ணணும். வரல அப்படின்னா we have to change the methodology, teaching methodology. Okay sir. Silokumar sir, excuse me sir. Yogesh, sir, I just want to add some points for you sir. Yes, definitely. Yes, so dear professors, நம்ம நீங்கள் 2 கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. அதாவது கிரியேட் வந்து இப்போ லா பேப்பரில் எப்படி கொண்டு வர முடியும். அப்புறம் இப்போ தீபக் சார் கேட்டாங்க, சார் இது வந்து செமினார் மூலமாக நீங்கள் வந்து கிரியேட்டை வந்து கொண்டு வந்துடலாமா? பொதுவாக இந்த கிரியேட் தான், இந்த K6 தான் அந்த ஓபியில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். இது வந்து ஹவு கேன் வி டேக் த கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, இதுக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா, ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு 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 சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம வந்து ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்துருப்போம், சரிங்களா? இதை ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை இதை ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்று அப்படின்னா அவன் கஷ்டப்படுவான். ஸோ அவனுடைய லெவலுக்கு அவன் ஒரு சென்டென்ஸாக மாற்றுறது அப்படி பண்ணுறான் அப்படின்னா தட் இஸ் கிரியேஷன் ஃபார் ஹிம். அந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நம்ம வந்து வி ஷுட் நாட் டேக் ஆஸ் அவர் செல்ஃப். இப்போ நம்மளோட லெவலுக்கு எடுக்கக்கூடாது. அந்த யூஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவன் லெவலுக்கு அது என்ன கிரியேட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு அதுதான். இப்போ செமினார் அப்படிங்கிறது ஒரு யூஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ
ஒரு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அவன் லெவலுக்கு அவன் வந்து ஒரு டாப்பிக்கை அவனாக யோசித்து நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அவனோட பாயிண்ட் அவன் சொல்கிறது டெஃபினெட்லி இட் வில் பி அ கிரியேட் K6 லெவல் அப்படிங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அஸ் அ கோர்ஸ் டீச்சர் என்னுடைய இதுக்கு. ஒன்று. செகண்டு, இப்போ சில டைமில் கிரியேட் லெவல் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க லா பேப்பரில் இருக்கு அப்படின்னு. லா பேப்பர்லேயும் கிரியேட் லெவலை கொண்டு வர முடியும் கோர்ஸ் டீச்சர் நினச்சா. அதாவது சார் சொன்ன மாதிரி கேஸ் ஸ்டடீஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லைங்க. ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே ஒரு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த இந்த கேஸ் லாஸை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுப்பான். அதெல்லாம் நம்ம வந்து அசஸ்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கணும். அதை தான் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டுட்டோரியல்னு ஒரு காம்பனண்ட்டில் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த இதுலேயே கூட நீங்கள் K6 லெவலை கொண்டு வரலாம். ஏன்னா அவன் புதுசாக ஒரு ஐடியா ஆர்ஜின் ஆகுது. இப்போ வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப்னா என்னது? ஒரு ஐடியா ஆர்ஜின் ஆகுது. ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஐடியா தான் ஸ்டார்ட் அப். இட் இஸ் K6. சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம K6 வந்து ஏதோ ஒரு புதுசாக லெபார்ட்டரியில் ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சயின்ஸோ நம்மளோ நினைக்க வேண்டாம். ஒரு நியூ ஐடியாஸ் உருவாச்சுனாலே தட் இஸ் K6. அதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிந்தா வி கேன் ஆல்சோ ஃப்ரேம் K6 கொஸ்டின்ஸ். ஓகேங்களா? சார் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லிட்டாங்க. இப்போ கிரியேட்னு இருந்தால் தான் K6லாம் கிடையாது. நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன்னு கேட்டால் கூட அதில் அந்த கொஸ்டின்ஸுடைய தரம் வந்து K6ல் இருந்தால் இட் இஸ் K6 அப்படின்னு கிளியராக ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து எனக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு. இதுதான் என்னோட பாயிண்ட்டு. இன்னொன்று, சப்போஸ் யூ ஃபீல் K6 வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப குறையா இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. நான் நேற்று சொன்ன மேப்பிங்கில், அந்த மேப்பிங்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, கொஞ்சம் அந்த K6-ஐ அந்த 9-ஐ 3-ஆகவோ இல்லை 1-ஆகவோ நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல் சார். தேங்க்யூ. Thank you, Yogesh. Yes, very nicely explained the context. Okay. Yes, here the level of knowledge is the level of the student is important. Yes, நம்ம லெவலுக்கு அவனை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். கரெக்டாக அவர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு. அவங்களோட லெவலுக்கு, ஏன்னா ஒவ்வொரு வருஷத்தோட அந்த பேட்சோட லெவல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த லெவலை டிசைட் பண்ணிக்கலாம். எஸ், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் டுட்டோரியல் வச்சிருக்கோம், அதை 2வது அசைன்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம். டுட்டோரியலுங்கிறத நாங்கள் என்ன பண்ணிக்கல, அந்த மெத்தடாலஜிக்குள்ளே கொண்டு வரல. ஆனால் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் டேக் த டுட்டோரியல் அஸ் அசைன்மெண்ட். Okay, that is why here we give the assignment at that is a K6 level. K6 level நாங்க வச்சிருக்கோம். Thank you, sir. Thank you for your explanations. And one another question which I have already asked: are you following any rubrics for evaluating your assignments and seminars? Sir, any rubric system to evaluate your assignments and seminars? So still I am not hear your word. Any rubric evaluation system? Yes. Rubrics. Yes. Sir, here we are not following the uniform pattern of the rubrics. Still here we are given the freedom to the course teacher. However, some standard things we followed. Okay, we followed in test and quizzes. Already we have the patterns of the marks in assignment and the seminars. Okay, the teachers they own their own methodology. Okay, அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்கன்னா ப்ரீவியஸ்லேயே வச்சுக்குவாங்க. ஓகே, ஒவ்வொரு கோர்ஸ் டீச்சர்ஸுக்கும் அவங்களுக்குன்னு சொல்லி என்ன இருக்குன்னா ஒரு மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கும். இப்போ அசைன்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பொறுத்தவரை நாங்கள் ஆன்லைனில் அசைன்மெண்ட்ஸ் வாங்குறோம், ஆஃப்லைனில் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். அதை எப்படி அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்கிறதுக்கு தனி மார்க்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. கண்டென்ட்டுக்கு மார்க் இருக்கு, லாங்குவேஜஸுக்கு மார்க் இருக்கு, யோகேஸ்வரன் சொன்ன மாதிரி அந்த கிரியேட்டிவிட்டிக்கு இருக்கு. ஓகே, அது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா யூனிஃபார்ம் மெத்தட்ஸ் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணலை. பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் ஃபாலோட் சம் unique methodology. That's a course teacher wise unique methodology. That's all. We are not having some uniform method. இப்படிதான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும், ஒரு காம்படிஷன்ஸ்ல கொடுக்குற மாதிரி நாங்க என்ன பண்ணல, கொடுக்கல. அது சரியா இருக்காதுங்கிறது என்னோட பர்சனல் ஒபினியன் கூட. Yes sir, of course it may not be suitable. Yes, as a course teacher I should know how the student should be measured. Okay, sir. One another question. I'm sorry. Yes. Sir, now, is it possible to accommodate all the K levels in a unit itself?
சார் இப்போ நான் ஃப்ராங்கா கேட்கணும்னா இப்போ ஒரு பேசிக் லெவல் கோர்ஸ் ப்ராபப்ளி ஐ குட் ஏபிள் டு அகாமடேட் K6 அட் in any of these units, but ஒரு யூனிட்லயே வந்து அதை K1 to K6 அகாமடேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறேன். ஏன்னா நம்ம நாலேஜ் அவசியம் இல்ல, ஓவரால தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா. இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு யூனிட்ல உங்களுக்கு K6 வராது அப்படின்னா நீங்க மத்த 4 யூனிட்ல அந்த K6 இருக்கும்ல. 5 யூனிட்ல K6 இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அதுவும் நீங்க கோர்ஸ் டீச்சர் தான் நீங்க டிசைட் பண்ணணும். ஆனா 5 யூனிட்ல சேர்த்து மொத்தமாவே K6 இல்ல நீங்க சொல்லக்கூடாது. ரைட், ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். Staff members, if you are having any doubt, you may ask. சார், காலையில லாரன்ஸ் சாருடைய செஷன்ல CO அட்டைன்மெண்ட்டுக்கு வந்து இட் வாஸ் 80-20 ப்ரொபோர்ஷன் வந்து CO அட்டைன்மெண்ட்ஸ்க்கு 80-20. எஸ் சர்வே. சார் so direct indirect நான் சொல்றேன் சார். directly 80 and when it comes to PO it was 70-30. yes sir, 70-30. நீங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறீங்க depends on the institution, they can internally decide 50-50 இல்ல 60-40 that is fine. But CO-க்கும் PO-க்கும் உள்ள இந்த proportion வந்து சேஞ்ச் ஆகி இருக்கலாமா சார்? What we followed the proportion which we measure COs, the same proportion we should follow for PO அப்படிங்கிறது என்னோட நாலேஜ்ல நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயமா சார். சார் ப்ளீஸ். Sir, Salukma sir, shall I answer this question, please? Of course, Yogesh, of course. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Sir, Mr. Deepak sir, Dr. Deepak sir. அதாவது CO அட்டைன்மெண்ட்ல 70% வந்து நாங்க CAA வச்சிருப்போம். 80%, sorry, 80%, 20% கோர்ஸ் எக்ஸிட் சர்வே வச்சிருப்போம். இந்த 20% இன்டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் கோர்ஸ் எக்ஸிட் சர்வே. ஒரே ஒரு டூல் தான், கோர்ஸ் எக்ஸிட் சர்வே மட்டும்தான். வேரஸ் PSO பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கோர்சஸ் உடைய கோர்ஸ் அட்டைன்மெண்ட்டையும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி வெயிட்டேஜுக்கு நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் 30% ஏன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய காம்போனன்ட் இருக்குது. நம்பர் 1 ஹோலிஸ்டிக் அட்டைன்மெண்ட், அதாவது எங்கள் காலேஜில் அதாவது ஸ்கில் பேஸ்டு. இப்போ நிறைய சர்டிஃபிகேட் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கான், அதில் ஒரு 5-10% கொடுத்துருப்போம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இருக்கும் அதில், அதாவது அப்புறம் சர்வே. இப்படி ஒரு 4-5 காம்போனண்ட்டை நாங்கள் சேர்த்து தான் 30% ஆக்கியிருப்போம். அதில் 10 ஒரு காம்போனண்ட்டில் 10, இன்னொரு காம்போனண்ட்டில் 10 ஒரு 3 காம்போனண்ட் இருக்கும். டோட்டலாக 30% வச்சுருப்போம். ஸோ அந்த காம்போனண்ட்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணனால டோட்டல் டைரக்ட் அட்டைன்மெண்ட் 70யும் இதை 30யும் வச்சுருக்கோம் சார். அதுதான் ரீசன். Okay sir, I understand. I mean the velocity of area which we measure is more, அதனால நீங்க 30% கொடுத்திருக்கீங்க, that I understood. But ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு வேரியேஷன் வந்து இருக்கலாம், that is not a problem அப்படிங்களா சார்? அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரூலே கிடையாது சார். இப்படித்தான் அப்படின்னு கிடையாது. உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா நம்ம சாப்பாட்டுக்கு உப்பு போடுற மாதிரி சார், நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு போட்டுக்க வேண்டியதான். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். உங்க காலேஜோட K6 லெவலை வச்சு நீங்க எப்படி வேணாலும் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ so much. So shall we conclude, sir? So welcome sir, thank you sir, thank you. At this juncture I thank there is organizers from both the colleges, okay, right from the principal and our coordinator Jagannathan sir, then deputy coordinators, then other officials of the various committees and cells, resource persons, okay, and the principals of your own college, coordinator and other officials, and faculty members from there is humanities. Okay, thank you for the opportunity, and I hope the sessions make you little better at your knowledge level regarding the OBE.
Okay. Once again, I thank all. Okay. Thank you for the opportunity. Thank you. Um, Thank you for your wonderful and clear-cut explanation, sir. Uh, we have understood so many aspects in the K level and COPO mapping and question paper setting regarding OBE, sir. So thank you uh, for the nice presentation, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Yogesh, you, sir. thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So can I Thank you, leave? sir. Yes, sir. Staff members Oh, also can leave, sir. okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.